Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and can be taken to be very wide in the direction. When filled with liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught with x-axis at x is equal to L. If y of x is the height of the surface, then the equation for y of x is. நம்ம இந்த கொஷனில் வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் டியூ டு ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து delta P is equal to H rho G ன்னு சொல்லுவோம். Due to curvature, it is delta P is equal to S into d squared y by dx squared. This is called as Young Laplace equation. ரெண்டுமே வந்து change in pressure பற்றி தான் சொல்லுது. So when we combine these two, Hக்கு பதிலாக இங்கே வந்து yன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Hence it is S into d squared y by dx squared is equal to y rho G. இங்கே ஈக்குவேஷனில் சாய்ஸஸில் பாருங்கள் d ஸ்கொயர்ட் y by dx ஸ்கொயர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ d ஸ்கொயர்ட் y by dx ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு y இன்ட்டு ரோ ஜி டிவைட் பை எஸ். ஆர் இது செப்பரேட் பண்ணி எழுதும்போது ரோ ஜி டிவைட் பை எஸ் தனியாக எழுதிட்டு ஒய்யை தனியாக எழுதிக்கலாம். d ஸ்கொயர்ட் y by dx squared is equal to. So second is the right answer. A microscope has an objective of focal length 2 cm. FO is equal to plus 2 cm. Eyepiece of focal length 4 cm. FE is equal to plus 4 cm. And the tube length L is equal to 40 cm. If the distance of distinct vision of eye is capital D is equal to 25 cm, the magnification in the microscope is. So M is equal to M naught into ME. Magnification of objective lens into magnification of eyepiece. M naught formula L divided by F naught. ME ஓட formula D divided by FE. இது ரெண்டையும் கொண்டு மேலே இருக்க formula substitute பண்ணும்போது M is equal to L divided by F naught into D by FE. Just எல்லாத்தையும் substitute பண்ண answer கிடைச்சோம். M is equal to L is 40 divided by 2 cm into least distance of distribution 25 divided by 4. So this is equal to 20 into 6.25. Magnification M is equal to 125. Choice 2 is the right answer. An electron of mass 9 into 10 power minus 31 kilogram and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb moving the speed of c divided by 100 is injected into a magnetic field B of magnitude 9 into 10 power minus 4 Tesla perpendicular to the direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. அப்போ எலக்ட்ரான் டிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இருந்திருக்கணும். பேரல் வர இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே தப்பு. பெர்பெண்டிகுலர் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். பட் பெர்பெண்டிகுலர் கொடுத்துட்டு மேக்னெட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் தி மேக்னிடியூட். இப்போ என்ன ஃபார்முலா C is equal to E divided by B. நமக்கு என்ன தேவைன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக தேவை. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E is equal to C into B. C யோட வேல்யூ C by 100 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேஸ்க்கு C by 100. அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா வேல்யூ 9 into 10 power minus 4 Teslaன்னு கொடுத்துருக்காங்க. When you C யோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் 3 into 10 power 8 divide by 100 into 9 into 10 power minus 4. இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆன்சர் வந்து 27 into 10 power 2 வோல்ட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் 1 வரும். திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இது எங்கே இருக்கு இந்த ஆப்ஷனில் பெர்பெண்டிகுலர்னு வந்திருக்கு. ஸோ மேக்னிடியூட் 27 into 10 power plus 2 volt per meter. This is the right answer. There are two inclined surfaces of equal length and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface than the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸில் ஃபஸ்ட்டு rough surface, செகண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் போட்டிருக்கோம். ரெண்டுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் 45 டிகிரி 45 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே ரஃப் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்துடும். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறது அப்போஸ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ மியூ ஜி காஸ் 45 டிகிரி அப்வர்டாகவும் ஜி சைன் 45 டிகிரி டவுன்வர்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துல ஜி சைன் 45 டிகிரி மட்டும்தான் இருக்கும். பிகாஸ் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஸ்மூத், ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் அகைன் இது வந்து கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. T1 is equal to 2 times T2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா S is equal to UT plus half AT squared. ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைமை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சலரேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு பார்க்கும்போது A is proportional to 1/t square வருதா. இதான் லாஜிக்காக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். A1 acceleration the first surface divided by acceleration the second surface is equal to T2 square divided by T1 square. But what is A1? A1 is G sin 45 degree. அதை அப்போஸ் பண்ணுறது minus mu times G cos 45 degree divide by second கேஸில் இருக்க acceleration G sin 45 degree. T2 தான் முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? T2 நம்ம T2ன்னு எடுத்துக்கலாம். T2 square divide by T1க்கு பதிலாக 2 times T2 square போட போகிறோம். சாரி 4 times T2 square. ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இல்லையா.
இப்போ T2 ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும். தென் நீங்கள் sin 45 வேல்யூ cos 45 வேல்யூ சேமாக வரனால இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி g எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்க கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ we have 1 minus mu is equal to 1/4. mu அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. mu is equal to 1 minus 1/4, that is equal to 3/4. Choice 3/4. Choice 4 is the right answer. 0.75. இந்த கொஸ்டினில் kinetic energy of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. ஸோ இது வந்து kinetic energy of ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். This is kinetic energy of Bன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. On applying brakes, car A stops after 1000 meter. So brake apply பண்ணதில் 1000 meter தள்ளி போய் நிற்க போகுது. So displacement of A is 1000 meter. And car B stops after 1500 meter. S suffix B is equal to 1500 meter. If F suffix A and F suffix B are the forces applied by the brakes on the car A and B respectively, the ratio of FA divided by FB. இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண லாஜிக் என்னன்னா, ஒரு பொருள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குமா, அதை போய் ஸ்டாப் ஆகும்போது வெலாசிட்டி பிகம் 0, ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி 0. நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஒர்க் டனுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம். கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கார் இஸ் 100 டிவைட் பை கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் செகண்ட் கார் இஸ் 225. That is equal to force applied on the first car divided by force applied on the second car. Distance traveled by the first car 1000 meter, but the second car is 1500 meter. So cancel பண்ணோம்னா FA divided by FB is equal to 2/3 வரும். Choice 2 is the right answer. இந்த question the current passing through the battery in the given circuit கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வீட்ஸோ நெட்வொர்க் மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த 5 ohm நம்ம எடுத்துக்க தேவையே இல்லை. அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. The answer is 8 ohm. இதுக்கு இந்த கேஸ்ல இது ரெண்டும் சேர்ந்து இதோட வேல்யூ 2.5 ohm கொடுத்துருப்பாங்க. கொஸ்டின்ல மிஸ் ஆயிருக்கு. இது ரெண்டும் சேர்ந்து it comes on as 4 ohm வரும். இது ரெண்டும் parallel combination இருக்க போகுது. இந்த parallel combination ஓட வேல்யூ 8 into 4 divided by 8 plus 4 போடுவோம். The answer is 8/3 ohm. இப்போ சர்க்யூட்டை ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 8/3 ohm இந்த என்டையர் நெட்வொர்க்கும் சேர்ந்து இருக்கும். 1.5 ohm இங்க இருக்கு, 5.5 ohm இங்க இருக்கு, and we have 1/3 ohm. This is connected to 5 volt battery. இது எல்லாமே சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கா. R effective value என்ன வரும்? 1/3 plus 8/3 plus 1.5 plus 5.5 ohm. That's equal to 10 ohm வரும். ஒரு சர்க்யூட்ல போற மொத்த கரண்டோட ஃபார்முலா என்ன? மொத்த வோல்டேஜ் டிவைட் பை மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ். வோல்டேஜ் எவ்வளவு? 5 வோல்ட். பொட்டன்ஷியல் வந்து 5 வோல்ட் கொடுத்திருக்காங்க. This is 10 ohm 1/2 amps. 1/2 amps ஸ்பெஷலி 0.5 amps கொடுத்திருக்காங்களா ஆன்சர்ல? 0.5 amps is the right answer. Next question, a bob of heavy mass M is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity V0. V0 என்ற velocity இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, as shown in the figure, if the string gets slack at some point P, இந்த P என்ற பாயிண்ட் வந்து slack ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, and it also make an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed V of the bob at the point P to its initial speed. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணா V P divide by V0 தான் கால்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை பாருங்க. இந்த இடத்துல mass mg acts vertically downwards. இதை இப்படி ரெண்டு காம்பனண்டா பிரிச்சுக்கலாமா. இது தீட்டான்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இது தீட்டா. சோ இது தீட்டா அப்படின்னா we'll have mg cos theta here, mg sin theta here. எந்த ஒரு பொருளும் சர்க்குலர் மோஷன்ல போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா, நம்ம படிச்சிருக்குமா சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் இருக்கும். இந்த வேல்யூ mv² டிவைட் பை l. இது பாருங்க, mg sin theta உள்நோக்கி இருக்கு and mv² டிவைட் பை l வெளிநோக்கி இருக்கு. இது ரெண்டும் ஈக்குவலா தானே இருக்கணும். ஓ m இந்த பாயிண்ட் Pன்றனால இங்க வெலாசிட்டி V suffix P ன்னு சொல்லிக்கலாம். m vp² டிவைட் பை l ன்றது length of the string. அது क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. that is equal to mg sin theta. எழுதிட்டோமா? m கேன்சல் ஆயிரும். so velocity at the point P squared is equal to gl sin theta. எப்படினா vp நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுக்கு that is equal to root of gl sin theta. ஏனா क्वेश्चन நமக்கு velocity at the point P ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து v0 கண்டுபிடிக்கணும். அந்த v0 கண்டுபிடிக்கிறது தான் அடுத்த ஸ்டெப் போக போறோம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல பார்ட்டிகிள் இருக்கு இல்லையா, இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0, கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும். அப்ப டோட்டல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா, டோட்டல் எனர்ஜி இனிஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு half m v0 ஸ்கொயர் பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி அட் த இனிஷியல் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் half m v0 ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். வாட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட்? இந்த இடத்துல என்ன டோட்டல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸோட உயரம் L, கையோட நீளம் L தானே. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து
இது எவ்வளவு தூரத்தை மேக் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இது தீட்டா, இது எல். ஆப்போசிட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ என்ன வந்துடும்? எல் சைன் தீட்டா வந்துருமா? ஓகே. ஸோ இனிஷியல் பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த பார்ட்டிகல் இப்போ எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குன்னா எல் பிளஸ் எல் சைன் தீட்டான்ற பாயிண்ட்ல இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? இங்க ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் டோட்டல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன? டோட்டல் எனர்ஜி ஃபைனல் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா half m velocity at the point p squared plus m GH தானே, H பதிலா இதை போட போறோம். L plus L sin theta போட்டாச்சா? நமக்கு இப்போ velocity at the point P இருக்குல்ல, இதை in terms of GL sin theta எழுதலாம். அப்ப அதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா that is equal to half m இருக்கட்டும், VP squared பதிலா GL sin theta plus இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க, MGL plus MGL sin theta. இங்க half MGL sin theta இருக்கு, இங்க 1 times MGL sin theta இருக்கு. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்? 3/2 MGL sin theta plus MGL. இதுதான் என்ன எனர்ஜினா ஃபைனல் எனர்ஜி, டோட்டல் எனர்ஜி, that is final. By law of conservation of energy, total energy that is initial that is always equal to total energy that is final. இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா V0 squared ஓட வேல்யூ 3GL sin theta plus 2GL னு வரும். We need V0 is equal to root of 3GL sin theta plus 2GL னு வரும். ரைட்? இப்போ V0 கண்டுபிடிச்சாச்சு and VP ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். இது ரெண்டையும் கொண்டு இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். This is equal to root of GL sin theta divided by root of 3GL sin theta plus 2GL. GL எல்லாத்தையும் காமனா இருக்குல்ல, கேன்சல் பண்ணலாம் ஈஸியா. So the answer is sin theta divided by 3 sin theta plus 2 whole power 1 by. ஆன்சர் ஈஸியா? கான்செப்ட்ஸ் ஈஸி தான், பட் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் யோசிச்சுக்கணும். இந்த கொஸ்டின்ல இந்த கேட்டு a plus b the whole bar, இந்த கேட்டு a dot b the whole bar. இது ஒரு அண்ட் கேட். அண்ட் கேட் a plus b the whole bar dot a dot b the whole bar. இதான் ஆன்சராக வந்திருக்கணும். y. இதுக்குள்ள டி மோகன் சிரம் யூஸ் பண்ணோம்னா a bar dot b bar அப்படின்னும் dot a bar plus b bar அப்படி வந்திருக்குமா? இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன். a bar dot b bar dot a bar plus a bar dot b bar dot b bar. Actual answer வந்துரும் a dot a bar dot a dot a bar is a bar b bar plus a bar b bar. That is equal to a bar b bar. That is equal to a plus b the whole bar. Correct? The answer is NOR gate. The electric field in a plane electromagnetic wave is given by E suffix Z. இது Z axis ல propagate ஆயிட்டு இருக்க electric field 60 cos kx னு சொல்லுவோமா, 5x omega t. Omega is 1.5 into 10 power 90. இப்போ இந்தோட ஆன்சர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் Z axis ல இருக்கனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஒன்னு X axis ல இருக்கணும் அல்லது Y axis ல இருக்கணும். இங்க பாருங்க Y கொடுத்திருக்காங்க, X கொடுத்திருக்காங்க. கண்டிப்பா Z வராது. சோ இந்த சாய்ஸஸ் கிடையாது. அது தவிர நமக்கு k யோட வேல்யூ ஒமேகாவோட வேல்யூலாம் சேமா தான் எல்லாத்துலயும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுலயும் நம்ம வந்து பெருசா பார்க்க முடியாது. வந்து 10 power 9. நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும், c is equal to speed of light. c is equal to e divided by b அப்படின ஒரு ஃபார்முலா தெரியுமா? e0 divided by b0. ஓகே, இதுல இருந்து b0 is equal to e0 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? இது 60 தான் e0 ஓட வேல்யூ. 60 divided by c ஓட வேல்யூ 3 into 10 power 8 meter per second. So b0 is equal to 20 into 10 power minus 8 னு வரும். பட் ஆன்சர்ல பாருங்க 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. 2 into 10 power minus 7 னு போட்டுக்கலாம். அப்ப 2 into 10 power minus 7 வரணும். x axisலயும் இருக்கலாம், z axisலயும் சாரி y axisலயும் இருக்கலாம். இப்போ இங்கேயும் இருக்கு கரெக்ட்டா, இங்கேயும் இருக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. இதனால எதை சூஸ் பண்றது? இது x axisல propagate ஆகிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்களா? So we have to choose along y axis. A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during the collision with the ground is. So first இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து பால் மேல இருந்து கீழே விழுகுது from the height 40 meter. இப்போ h1 ஓட வேல்யூ 40 மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம். இங்க இருந்து பால் மேல இருந்து கீழே வரும்போது இது ஃப்ரீ ஃபால் தானே. கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும்போது அதோட வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? v1 is equal to root of 2gh1 இருக்குமா? and it is again rebounding, மேல போகுது. இப்போ எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு போகுது அப்படின்னா 10 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு போகுது சொல்லுவாங்க. h2 is equal to 10 மீட்டர். ஓகே, இங்க போகும்போது வெலாசிட்டி எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? மேல இருந்து கீழே வருது, கீழே இருந்து மேல போற வெலாசிட்டி ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கும், டைரக்ஷன் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. சோ இந்த வெலாசிட்டி v2 is equal to root of 2gh2. இம்பல்ஸோட ஃபார்முலா என்ன? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இல்லையா? இம்பல்ஸ் is equal to change in momentum. Change in momentum na final momentum minus initial momentum. மேல இருந்து கீழ வரும்போது டைரக்ஷன் ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும், கீழ இருந்து மேல போகும்போது டைரக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது. கரெக்ட்? அப்ப நம்ம இந்த டைரக்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள கொண்டு வரணும்ல. ஹென்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க, mu minus mu. So it will be 2 times mu னு வரும். அதே மாதிரி தான் இங்க this is equal to minus mv final velocity minus of plus mu minus mass m velocity 2
2GH2 minus m into root of 2GH1. காமன் ஆக்கில் வெளில எடுத்துடலாம், மற்ற வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ மைனஸ் m into root of 2g காமனாக இருக்கா, root h2 minus root h1. மைனஸ் வெளில எடுத்தாச்சு, அப்போ we'll have plus. This equal to minus மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 0.5 கிலோகிராம். 0.5 கிலோகிராம் நமக்கு கேன்சல் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கால 1/2 போட்டுக்கலாம். ரூட் ஆஃப் 2 இன்டூ ஆசோலேஷன் டு கிராவிட்டியும் வச்சு 10 எடுத்து 9 எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க, பட் 10 எடுத்துக்கலாம். பட் ஆன்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக வந்திருக்கு இல்லையா, அதனால நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம். இன்டூ ஹைட், ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 40 மீட்டர், செகண்ட் ஹைட் 10 மீட்டர், 10 plus root 40. So when we work it out, impulse ஓட value, that is change in momentum ஓட value, that is equal to 21 Newton second வரும். So choice A is the right answer. Choice 1 is the right answer. AB is a part of an electrical circuit. The potential difference VA minus VB at any instant when the current I is equal to 2 amps and is increasing at the rate of 1 amps per second. di by dt is equal to 1 amps per second. இந்த டேட்டா ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த இண்டக்டருக்குள்ளே இதுக்குள்ளே போகிற கரண்ட்டை மாறும்போது அதோட இன்டியூஸ்ட் EMF கிரியேட் ஆகும். அந்த இன்டியூஸ்ட் EMF கொண்டு வரணுங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இன்டியூஸ்ட் EMF ஃபார்முலா E is equal to minus L into di by dt. எல்லோட வேல்யூ 100 கொடுத்துருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் கரண்ட் 1 கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு நம்ம அப்படியே ட்ராவல் ஆகி போகும்போது வி ஆர் கிராசிங், ஒரு இண்டக்டரை கிராஸ் பண்ணுறோம், ஒரு செல்லை கிராஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு ரெசிஸ்டரை கிராஸ் பண்ணி தான் பிக்கு போக முடியும். வி சஃபிக்ஸ் ஏ மைனஸ், இங்கே எவ்வளோ வோல்ட் ட்ராப் ஆயிருக்கு 1 வோல்ட் மைனஸ். இங்கே ஒரு செல்லுக்குள்ளே போகும்போது பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகிறோம் இல்லையா, அப்போ சைன் கன்வென்ஷன் படி -5 போட்டுக்கணும். இதுக்குள்ளே போகிற கரண்ட் எவ்வளவு 2 amps. 2 into 2 is 4 volt. 4 volt ட்ராப் ஆகுது ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில். மைனஸ் வி சஃபிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நமக்கு தேவையான லெஃப்ட் சைட் வச்சுக்கலாம். VA minus VB is equal to 10 வரும், 10 volt. 4 is the right answer. A 2 amps current is flowing through two different small circular copper coils having radii R1 is to R2 is 1 is to 2. The ratio of the respective magnetic moment. Magnetic moment formula தெரியும் இல்லையா, M is equal to current flowing through the coil into area of cross section. Area of cross section formula என்ன, pi r squared, right? இந்த formula நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Magnetic moment in the first coil divided by magnetic moment in the second coil is equal to current ரெண்டுலயும் சேம் current சொல்லிட்டாங்க, I into pi into R1 square divided by I into pi into R2 square. இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விடலாம். R1 by R2 ஓட ரேஷியோ 1:2 சொல்லியிருக்காங்க, ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ M1 டிவைட் பை M2 is equal to 1:4. Choice 1 is the right answer. Combination of lenses பற்றி படிக்கும்போது power should be added and magnification should be multiplied அப்படின்னு படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? In certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination, power ஓட formula P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4. இதனாலும் identical similar சொல்லிட்டாங்க, hence power of the combination is equal to 4 times power of individual lens. அடுத்தது magnification of the combination is equal to M1 into M2 into M3 into M4. எல்லாம் ஐடென்டிக்கல் லைன்ஸாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் M தான், M⁴. காம்பினேஷனோட மேக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோனா M⁴. Choice 3 is the right answer. An oxygen cylinder has a volume of 30 liters as 18.20 moles. Initial number of moles வந்து இவ்வளோ இருக்கு of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmosphere pressure and temperature 27 degrees Celsius. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is, இப்போ ஒரு சிலிண்டர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணதுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் ஆக்சிஜனை. இங்கே இதோட மாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம். PV is equal to nRT in the formula. N refers to number of moles. Number of moles is equal to pressure volume divided by R into T. R ஓட வேல்யூ 100/12 எடுத்துக்கணும், கொஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். ப்ரெஷர் எவ்வளோ ட்ராப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஃபைனலாக 11 atmosphere pressure into 10⁵ into அதோட வால்யூம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 30 liters. 30 into 10⁻³ இதை மாற்றியாச்சு. SI யூனிட்டுக்கு டிவைட் பை 100 டிவைட் பை 12. ஆரோட வேல்யூ கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க. டெம்பரேச்சர் கெல்வின் ஸ்கேலில் மாற்றினீங்கன்னா 300 வரும். இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் is equal to 1320 into 10⁻² வரும். We can approximate this. N is equal to 13.20 moles. எவ்வளோ மோல்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும், இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் எவ்வளோ இருந்துச்சு 18.20 மோல்ஸ் மைனஸ் இப்போ எவ்வளோ மோல்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கு 13.20. அப்போ எஸ்கேப் ஆன மோல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு
approximately 5 மோல்ஸ்னு வரும். இப்போ இந்த 5 மோல்ஸோட மாஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. m is equal to நம்ம வந்து ஃபார்முலா given mass divide by molar massனு போடுவோம். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். m is a given mass, number of moles escaped into molar mass m. ஆக்சிஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எஸ்கேப் வந்து 5 மோல்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? 5 இன்ட்டு ஆக்சிஜனோட மோலார் மாஸ் 32. அதுவும் கொஷன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க 32. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இது ஆக்சுவலி இதோட வேல்யூ வந்து கிராமில் வரும். அதை நம்ம கிலோகிராமில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம் இதோட மாஸ் எஸ்கேப் அந்த மாஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 0.156 கிலோகிராம்னு வரும். Choice 4 is the right answer. In some appropriate units, time t and the position x, the relation of a moving particle is given by t is equal to x squared plus x. The acceleration of the particle is a ஓட formula dv by dt. நம்ம first இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தால் தான் acceleration கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது என்ன? t is equal to x squared plus xன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் with respect to position. ஏன்னா that's a function of position, that is equal to 2x plus 1 வந்திருக்கா. பட் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன? dx by dt. நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கன்னா dt by dx. அதில் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2x plus 1 அல்லது v is equal to 2x plus 1 power minus 1 எடுத்துக்கலாமா? Then dv by dx is equal to minus 2x plus 1 whole power minus 2 into 2 வரும். இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா நான் சொன்னேன் dv by dt. ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும்? dv by dx தான் தெரியும். அதனால இந்த வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் dv by dx into dx by dt இது ஒரே மீனிங் தான் இல்லையா? இப்போ dv by dx நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு minus 2x plus 1 whole power minus 2 into 2. And what is dx by dt? அதுவும் நமக்கு தெரியும். dx by dt அதான் velocity, that is equal to 1 by 2x plus 1 அல்லது 2x plus 1 whole power minus 1, that is equal to minus 2 into 2x plus 1 whole power minus 3. இங்கே ஒரு minus 2 இருக்குது, இங்கே ஒரு minus 1 இருக்குது, minus 3. or a is equal to minus 2 divided by 2x plus 1 whole cube. The answer choice 2 is the right answer. 20 volt and 50 hertz, a resistor of 20 ohm and a capacitor of reactance xc is equal to 25 ohm, an inductor of reactance 45 ohm. XL is equal to 45 ohm. இதுல இருந்தே கிளியரா தெரிஞ்சது நமக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் கண்டிஷனை பத்தின क्वेश्चन இல்ல அப்படின்றது. எனிவே இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the phase angle and the phase angle between current and the voltage கேட்டிருக்காங்க. phase கண்டுபிடிக்கணும்னா cos phi ஓட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல sin phi ஓட ஃபார்முலா வச்சு that is equal to இதுதான் வந்து R வேல்யூ, இது XL, இது XC, இதான் Z ஓட வேல்யூ. Z is equal to root of R square plus XL minus XC the whole square. இதான் நம்ம phi னு சொல்லுவோம். cos phi ஓட ஃபார்முலா என்ன? opposite by hypotenuse. Okay, opposite ஓட வேல்யூ என்ன வரும்னா R தான் வரும். R எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 20 ohm கொடுத்திருக்காங்க. R divided by Z. இப்போ Z கண்டுபிடிக்கணும்ல, that is equal to root of R is 20 square plus XL is 45 minus 25 the whole square. Z ஓட வேல்யூ 20 root 2 தான் செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம். R ஓட வேல்யூ 20 divided by Z ஓட வேல்யூ 20 root 2, that is equal to 1 by root 2 or 5 ஓட வேல்யூ 45 degree. இது தெரிஞ்சிச்சு. கரண்ட் தெரியணும் இல்லையா? பொதுவா எந்த கரண்ட் மெஷர் பண்ணுவோம்? RMS வேல்யூ தான் மெஷர் பண்ணுவோம். RMS is equal to VRMS. இவங்க கொடுத்திருக்கிறதும் 220 வோல்ட்னா VRMS வேல்யூ தான். VRMS divided by Z. VRMS 220 divided by 20 root 2. IRMS is equal to 7.8 amps. பண்ணுங்க இந்த ஆன்சர் கரெக்டா வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு choice 2 தான் கரெக்ட். The sun rotates around its center once in 27 days. T1 27 days கொடுத்திருக்காங்க. What will be the period of revolution of the sun if it were to expand twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be sphere. Sphere na என்ன sphere இருக்கும்? Solid sphere தான் இருக்கும். Solid sphere moment of inertia formula 2 by 5 m r square. இதில் என்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகும் இல்லையா? ஆங்குலர் மொமெண்டம் L1 is equal to ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் L2. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I தான் அந்த சாலிட் ஸ்பியர் பார்த்தாச்சே. 2 by 5 m r1 square into டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதனால 2 pi by t1 போட்டுக்கலாம். That is equal to 2 by 5 m r2 square into 2 pi by 2 pi கேன்சல் பண்ணிடலாம். காமன் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுலாம். மாசும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ T2 is equal to R2 divided by R1 the whole squared into T1. What is R2? Twiceன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே. Twiceன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? So it is 2 times R1 divided by R1 the whole squared into T1. That's equal to 4 times T1. T1 is
27 days. So T2 is equal to 108 days. Choice 4 is the right answer. A model of quantized motion of an electron in an uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of electron is n times h by e, where n is an integer, h is Planck's constant, and e is a magnet of electron charge. According to the model, the magnetic moment of electron in its lowest state will be. இப்போ என்ன கேட்காங்கன்னா magnetic moment of the electron in its lowest state mu, that is equal to mu ஓட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்ல, e by 2m into l. இப்போ நம்ம டாஸ்க் வந்து l கண்டுபிடிக்கதான். சாய்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சாய்ஸில் வந்து magnetic field கொடுத்திருக்காங்க B. So we want to change the formula in terms of magnetic field. அதுக்கு என்னென்ன க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க? Flux phi is equal to BA நமக்கு தெரியும். phi ஓட வேல்யூ தான் n times h by e னு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. That is equal to B into A. A என்றது area of cross section, nh by e is equal to B into pi r square னு போட்டு வச்சுக்கலாம். So இந்த கேஸ்ல magnetic field B is equal to nh by e into pi r square. இது நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ. Let it be equation 1. அடுத்தது ஒரு charged particle சர்க்குலர் மோஷன்ல போகும்போது அது மேல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். அந்த ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் VEV is equal to mv square divided by r. V கேன்சல் ஆயிருமா? So BE into r is equal to mv. இத ஒரு ஈக்குவேஷனா வச்சுக்கலாம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. Coming back to this equation, this is equal to E divided by 2m. L ஓட ஃபார்முலா mv into r. mv க்கு பதிலா எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். That is equal to E divided by 2m. mv க்கு பதிலா BER into r. அப்புறம் B யோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். E divide by 2m. B யோட வேல்யூ nh divide by E into pi r square into E r square. So r square cancel ஆயிரும். அதே மாதிரி E cancel ஆயிடுது. The answer is n times EH divided by 2 pi m. இது lowest னு வார்த்தை வேற கொடுத்திருக்காங்களா? அதனால நமக்கு n is equal to 1 னு போட்டோம்னா mu is equal to EH divided by 2 pi m. Three identical heat containing rods are contained in series as shown in the figure. The rods on the side have thermal conductivity 2K, while that in the middle has a thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at the temperature 3T and the right end at the temperature T. The rods are thermally insulated from the outside in a steady state. Temperature at the left junction is T1 and that at the right junction is T2. இது T1, இது T2 question கொடுத்திருக்காங்க. The ratio of T1 by T2 is, first of all, rate of heat transfer Q by T ஓட ஃபார்முலா பார்ப்போம். Q by T is equal to K A delta T divided by delta X. எல்லாத்துக்கும் length same னு சொல்லி கொடுத்திருந்தனால identical சொல்லிருக்காங்களே, அப்ப length same தான். So என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் காமனா இருக்குன்னா Q by T common, A area of rotation common, and the distance double delta x common. இதுல இருந்து நம்ம K into delta T is equal to constant இந்த ஃபார்முலாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துலயும் இது கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் ஆகும். இந்த ஜங்ஷன் ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய கண்டக்டர் 2K into temperature difference 3T minus T1 that must be equal to ரைட் சைட்ல இருக்க மெட்டீரியலோட கண்டக்டிவிட்டி K, thermal conductivity T1 minus T2. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணா 6T minus 2T1 is equal to T1 minus T2 வரும். Let us make this simplified. 3T1 minus T2 is equal to 60. Equation 1 வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஜங்ஷன் ரீஜன் நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது K into T1 minus T2 is equal to 2K into T2 minus T. இதுலயும் K கேன்சல் பண்ணிடலாம். T1 minus T2 is equal to 2T2 minus 2T. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது we'll get 3T2 minus T1 is equal to 2T. Call this equation number 2. இந்த equation 1ஐயும் equation 2ஐயும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா காமன் டேர்ம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அப்போ 8T2 is equal to 12T வரும். இதுல வந்து T is equal to 2 by 3 T2 னு கண்டுபிடிச்சுப்போம். இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதை கொண்டு ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோமா? 3T1 ஏற்கனவே இருக்கு, minus T2 இருக்கு, that is equal to 6 into T க்கு பதிலா என்ன போட போறோம்னா 2 by 3 T2. So T1ல ஒரு பக்கம் T2ல இன்னொரு பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணா 3T1 is equal to 5T2 னு வரும். நமக்கு கேட்டுக்க ரேஷியோ T1 by T2. கேட்டுக்க ரேஷியோ T1 by T2. T1 by T2 is equal to 5 by 3. The answer. The plates of a parallel plate capacitor separated by distance D. Two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with a thickness 3 by 8D and D by 2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. அதாவது air capacitor C is equal to epsilon naught A by D னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 times தி ஏர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல அந்த நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதில் வந்து 2 மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அந்த ரெண்டுமே என்டையர் செப்பரேஷன் ஆக்குபை பண்ணுமான்னு கேட்டால் ஆக்குபை பண்ணலை. எப்படி ஆக்குபை பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 3 by 8D ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலும் ப்ளஸ் D by 2 ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலும் வச்சுருக்காங்க. ரைட், நம்ம இதை 4 மல்டிப்ளை பண்ணி 4 டிவைட் பண்ணுவோம். 8 காமனாக வந்துருமா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 + 4 is 7 by 8D தான் டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அப்போது 1 by 8D ஃப்ரீயாக இருக்குது. ரைட்,
நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். இதோட டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் K1, இதோட டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் K2. இந்த டிஸ்டன்ஸ் 3/8 Dன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் D/2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ஃபில்லாக இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 7/8D நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மொத்தம் 3 கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரிஸ் காம்பினேஷனில் இருக்கும். C1ஓட வேல்யூ C1 is equal to K1 times epsilon naught A divided by 3/8D. Otherwise is equal to 8 times K1 epsilon naught A divided by 3D. இது first capacitance. Second capacitance K2 epsilon naught A divided by D by, that is equal to 2 times K2 epsilon naught A divided by third capacitance air capacitance, that is equal to epsilon naught A divided by D by 8, that is equal to 8 times epsilon naught A divided by D. அதுவும் இல்லாமல் கொஷனில் இன்னொரு க்ளூவும் கொடுத்துருக்காங்க. K1 is equal to 1.25 times K2. அப்போ K1ஓட வேல்யூ எவ்வளோனா 1.25 times K2 or K1 is equal to 5/4 times K2 எழுதிக்கலாமா? 1.25 or நமக்கு வந்து K1 கண்டுபிடிக்க சொன்னதுனால K2 in terms of K1 எழுதுறோம். 4/5 times K1. ஸோ எங்கே K2 இருக்குது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக 4/5 times K1 எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/5 epsilon naught A divided by D, that is equal to 8/5 epsilon naught A divided by D. இது எல்லாமே சீரிஸ் காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர் C1, செகண்ட் கெப்பாசிட்டர் C2, தேர்ட் கெப்பாசிட்டர் C3. சீரிஸ் காம்பினேஷன் இருக்கு. 1/C effective is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. That is it. இதோட வேல்யூ என்ன வரும்? நம்ம 1 divided by 2 times இந்த ஏர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2 times epsilon naught A divide by D. இந்த டிவைட் பை டியை மேலே கொண்டு போகலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அதே மாதிரி இது ரெசிப்ரோக்கல் எழுதுனா 3D divide by 8 K1 epsilon naught Aன்னு வரும். ப்ளஸ் 5D divide by 8 K1 epsilon naught A plus D divide by 8 epsilon naught A. காமனாக இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? D epsilon naught A காமனாக எல்லாத்துலையும் இருக்குது, அது எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிடலாம். கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 1/2 is equal to 3 divided by 8 K1 plus 5 divided by 8 K1 plus 1/8 இருக்கும். இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா K1ஓட வேல்யூ கிடைச்சிடும். K1 is equal to 8/3 வரும். that is equal to 2.66. இதான் கரெக்டான ஆன்சர்.